Pihitai, Jai Masi ki. Yesu Pihitai Siludenata. It's good to meet again in the name of Jesus. Navatat Yesus Mahasake Name Munagasima Sattosai. I ask the Holy Spirit to speak to us, to join us together and be one in the Spirit. Shuddhatun Mahaseggin illa sitno api samaga sitiname e wagema ekattwayak ඇති කරන මේ. Let us pray. යාඥා කරමු අපි. Heavenly Father, glory to your name. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින පියාණනිය ඔබ වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Thank you for this gathering. We ask your presence among us. ස්තුතියි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ සමග එකතු වීමට ලැබීම සියලු දෙනා සමග. Lord, we want to worship you. We want to pray to you. We want to listen to your word. ස්වාමිනී අපිට ඔබ වහන්සේට යාඥා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ඔබ වහන්සේට කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේගේ වචනයට අහුම්කම් දෙන්න ඕන. Speak to us. කතා කළ මැනව ස්වාමිනී. And Lord, you know the needs of each person. We bring them before you. And we ask that you will take care of them. එකිනෙකාගේ වමනාවල් ඔබ වහන්සේ දන්නවා. අපි ඒ සියලු දෙනාම ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට ගෙනෙනවා. We commit this meeting into your hands. මේ සහභාගීත්වය අපි ඔබ වහන්සේගේ දෑතට කැප කරනවා. And we pray in the name of Jesus. අපි යාඥා කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. Amen. ආමෙන් ආමෙන්. Let us start by praising and worshiping our Lord. හොඳයි අපි පටන් ගමු දෙවියන් වහන්සේට මහිමය කරමින් උන්වහන්සේගේ නාමය ඔසවමින්. He is worth our praise and our worship. උන්වහන්සේට අපි নমස්කාර කරමු ප්‍රශංසා කරමු. So open your heart, open your mouth and join in worshiping the Lord. ඔබේ හදවත මුඛය විවෘත කරලා අපේ নমස්කාරය සමග එකතු වන්න. Amen. Amen. Hallelujah, Swami, අපේ ප්‍රශංසාවෙන්. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day the Lord has made. We will
ඔව් ස්වාමිනී අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. අපි ඔබගේ නාමය උස්සස් කරනවා යේසුනේ. And we rejoice in praising you. ස්වාමිනී අපි ප්‍රීතිමත් වෙනවා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමි ස්වාමිනී. Lord, it's a great celebration to your name today. ස්වාමිනී අද ස්වාමිනී උතුම් දවසක් ඔබගේ නාමයට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්න ස්වාමිනී. Glory to you. ස්වාමිනී සියලු ගෞරවය ඔබ වහන්සේටමයි ස්වාමිනී. හලෙලූයා
Yes, it's great to worship the Lord, and the Lord is pleased when we do that. ඔව් ඉතාමත් අනර්ගයි ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කිරීම මන්ද උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය තියෙනවා ඒ නිසා. Learn to worship the Lord wherever you are and anytime. ඉගෙන ගමු අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්න ඔබ කොතන සිටියත් මොන මොහොතක වුණත්. The Lord enjoys it. දෙවියන් වහන්සේ ඒ තරහා ප්‍රීති වෙනවා. So please Him. Make Him happy when you do that. උන්වහන්සේ සතුටු කරමු ඔබ ඒ කරන විට ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රීති වෙනවා. Amen. Amen. ආමේන්. Our theme that we are studying these days is Walk in Victory by learning from the book of Joshua. අපි මේ දවස්වල කතා කරගෙන යන්නේ යොෂුවාගේ පොත හරහා ජයග්‍රහණයෙන් අපි කොහොමද ඇවිදින්නේ කියලා. We are learning how to fight spiritual battles and how to have victories in the name of Jesus. අපි කොහොමද ආත්මික සටන ජයග්‍රහණය කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමය තුලින්. How to have victory in our everyday life. අපි කොහොමද ජයග්‍රහණය ලබන්නේ අපේ හැමදාම ජීවිතය තුල. Let us remind ourselves of some of the things we have learned until now. අපි ටිකක් මතක් කරගමු අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් පසුගිය කාලේ යම් දේවල්. That will help us to walk in victory. ඒක අපිට උපකාර වෙයි මේ ජයග්‍රහණයෙන් ඇවිදින්නට. Trust the Lord because He is faithful. විශ්වාස කරන උන්වහන්සේ මත උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. Study, obey and follow the word of God. අපි අධ්‍යයනය කරමු කීකරු වෙමු උන්වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙමු. Do not be afraid, but be strong and courageous and stand. බය වෙන්නට එපා ශක්තිමත් වෙන්න. Make a commitment to submit to God and to submit to the authorities that God puts. උන්වහන්සේගේ ආධිපත්‍යයට අපි යටත් වෙමු ඒකට යටහත්ව ක්‍රියා කරමු. Make a commitment to separate yourself from people or activities that may be hindrances in you having victory. මනුෂ්‍යයන්ගෙන් සහ ඒ වගේම ක්‍රියාවල් වලින් අපි යම් දේ තුලින් ඒ යම් දේවල් වලින් අපි ඈත් වෙන බවට උන්වහන්සේ තුල ප්‍රකාශ වෙමු. Change the way you live your life. Do changes in your life. ජීවිතය ඔබේ වෙනස් කරගමු. This is a very important principle, and it happens when you allow, when you let God to change you. මේක ඉතා වැදගත් දේවල් ඒ වගේම ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ඉඩ දිය යුතුයි වෙනස් කරන්න. And in order to do that, you need first to repent from your sins. මේ ආකාරයෙන් කරන විට ඔබ අවශ්‍ය පසුතැවිලි වෙන්න. You need to believe in Jesus with all your heart. ඔබ යේසුස් වහන්සේ ගැන විශ්වාස කර යුතුයි මුළු හදවතින්. You need to invite Jesus in your life. ඔබේ ජීවිතයට උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේව ආරාධනා කළ යුතුයි. And you need to follow him every day. ඔබ උන්වහන්සේව හැමදාම අනුගමනය කළ යුතුයි. We are looking at the life of a woman called Rahab. අපි රාහබ් නැමැති ස්ත්‍රියගේ ජීවිතය ගැන බලන්නේ. She lived in the city of Jericho at the time that the children of Israel came from Egypt and claimed the promised land. ඇය යෙරිකෝවේ ජීවත් වුණු කෙනෙක්. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ සේනක පොරොන්දු දේශය බලා එන ගමනේදී ඒ කල ඇය යෙරිකෝවේ ජීවත් වුණේ. It was at the time that they came to conquer the land that was promised for them, and their leader was Joshua.
එතනදී යොෂුවාගේ නායකත්වය හරහා ඔවුන් එමින් සිටියා දෙවියන් වහන්සේ දුන්නෝ පොරොන්දු දේශය අත්පත් කරගන්න. Now the children of Israel are outside the promised land, just outside the river Jordan. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග යෝර්දානෙන් එළිය සිටිනවා. And Joshua, their leader, sends 2 spies to go to the city of Jericho to see what is happening there. යොෂුවා මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක්ව පිටත් කරලා ඇරියා ඔත්තු බලන පිරිස ඒ දේශය කොයි වගේද කියලා. He wanted to understand if the people were ready to fight and they were waiting for them. ඔහුට උවමනා වුණා දැනගන්න ඒ සෙනග සූදානමින් සිටිනවද සටනකට කියලා. And these 2 spies, they came to Jericho and they went to the house of a prostitute that was called Rahab. මේ මිනිස්සු දෙන්න ඔත්තුකාරයන් දෙදෙනා ඔහු ගියේ වෛශ්‍යාවකගේ නිවසට. රාහබ් නැමැති ස්ත්‍රියගේ නිවසට ඇතුල් වුණා. They went to the house of a prostitute because this would not raise any suspicion as foreigners when they came to that city. මේ වෛශ්‍යාවකගේ නිවසට විශේෂයෙන් ඇතුල් වුණේ මේ නිවසට විදේශික යම් අය ඇතුළුනාට කවුරුත් සැකයෙන් බලන්නේ නැහැ. It was a good place to go and without creating any suspicion to the people of Jericho. යෙරිකෝවේ සිටින කිසිම කෙනෙකුට සැකයක් හිතෙන්නේ නැහැ මේ ස්ථානයට ඇතුල් වුණොත්. මෙතන තමයි හොඳම තැන ඔවුන්ට ඇතුල් වෙන්නට. But the king of Jericho found out that 2 spies came and he sent people to Rahab's house to take them. යෙරිකෝවේ රජුන්ට මේ ඔත්තුකාරයන් දෙදෙනා පිළිබඳව යම් හොඩුවාවක් ලැබිලා තියෙන නිසා ඔහු ඒ රාහබ්ගේ නිවසට යවුවා හොයලා බලන්න මේ පිළිබඳව. But to their surprise, the spies were not arrested because Rahab hid them up on the roof of her house. මේ ඔත්තුකාරයන් දෙදෙනාට රාහබ් මොකද්ද කරේ? මේ දෙදෙනාව හැංගුවා. ඔවුන්ව හැංගුවේ වහලේ උඩ. And she said lies about them that they left. ඒ වගේම ඒ රජතුමා විසින් එවපු අයට ඔවුන් ඇය බොරු කිව්වා. බොරු කියලා ඔවුන්ව පිටත් කරලා ඇරියා. The spies could not understand the reason why Rahab did this. දැන් ඔත්තුකාරයන්ට මේක හිතා ගන්න බෑ. ඒ රාහබ් මේ වගේ දෙයක් කළේ කියලා. But later they understand that the reason is that God visited Rahab before them. පසුව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් රාහබ් දෙවියන් වහන්සේ ඒ අයට කලින් මුණ ගැසිලා තියෙනවා. God touched this woman and he was in the process of changing her. දෙවියන් වහන්සේ ඇයව අත ගහලා තිබුණා. ඇය වෙනස් වීමේ ක්‍රියාවලිය යෙදිලායි තිබුණේ ඒ වන විටත්. Over the years, Rahab learned from many people visiting her in her house. අවුරුදු ගණනාවකට කලින් බොහෝ දෙනෙක් ඔහු ඇයගේ නිවසට පැමිණිලා ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් ඇති අය තිබුණ අයට Heard many things about the true and living God. ඒ වගේම ඇයට මේ සත්‍යතාවයේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගැනීමක් තිබුණා. She heard about his power, she heard about his judgment. ඇයට ඇහෙන්න දැනෙන්න ලැබිලා තිබිලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය සහ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ගැන. And she believed. ඇය විශ්වාස කරා. This message
brought a response of faith in the heart of Rahab. මේ පණිවිඩය හරහා රාහබ්ගේ ඇදහිල්ල ගැන පෙන්눔 කරනවා. Rahab heard a message of who the true God is and believed it. ඒ වගේම රාහබ්ට කවුද සත්‍යතාවයේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා දැනගන්නට ලැබුණා. ඒ වගේම ඇය ඒක විශ්වාසත් කරා. She heard, she knew, she understood, she believed, and she was saved. ඇය අහුම්කන් දුන්නා, ඇය දැනගත්තා, ඒ වගේම ඇය පිළිගත්තා, ඇයව ගැලවුණා. She heard, she understood, she believed, and she was saved. අහුම්කන් දුන්නා, තේරුණා, පිළිගත්තා, විශ්වාස කරා. And the message today is the gospel of Jesus Christ. පණිවිඩය තමයි අද සුභාරංචිය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. It is a message of good news. මේක සුභාරංචියේ පණිවිඩයක්. It is a message of God's love. මේක දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ පණිවිඩයක්. It is a message of salvation. මේක ගැලවීමේ පණිවිඩයක්. It is a message of the forgiveness of your sins. මේක පාපේ පාපේ සමාව දීමේ පණිවිඩයක්. And it is a message that God can give you new life. මේ පණිවිඩය දෙවියන් වහන්සේට අලුත් ජීවිතයක් දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩයක්. Coming back to Rahab, let's see what happens after she heard and believed God and she's with the spies at her house. රාහබ් ළඟට නැවතත් පැමිණෙනවා අපි. රාහබ් විශ්වාස කරා. ඒ වගේම දැන් ඔන්න රාහබ්ගේ නිවසේ සාක්ෂිකාරයෝ දෙදෙනෙක් සිටිනවා. If you remember, she had hidden the spies up on the roof of her house. දැන් ඔබට මතක ඇති ඇය විසින් සංගවනු ලැබුවා ඔත්තුකාරයන් දෙදෙනෙක්. When the people of the king of Jericho left, Rahab went up to the roof of her house. රාහබ්ගේ ගෙදරට ජෙරිකෝවේ රජතුමාගේ මනුෂ්‍යයන් එව්වහම රාහබ් ගියා වහලේ උඩට. ඇයගේ වහලේ නිවසේ වහලේ උඩට. And she spoke to them and told them that she wants to do an agreement with them, a deal, a covenant with them. ඔත්තුකාරයන් සමග ඇය පොඩි ගනුදෙනුවක් කරා. ඒ අය සමග කතා බහ කරලා. Let us go to Joshua chapter 2, verses 12 and 13. හොඳයි යොසුවා 2:12-13 අපි බලමු. Joshua 2, 12 and 13. යොසුවා 2:12-13. Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign. ඉතින් මා නුඹලාට කරුණා කළ බැවින් නුඹලා මාගේ පියාගේ පවුලට කරුණා කරමින් මාගේ පියාද මව්ද සහෝදරයන්ද ඔවුන්ට ඇති සියල්ලද That you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, so that you will save us from death. ඉතින් මා නුඹලාට කරුණා කළ බැවින් පියාද මවද පවුලට කරුණා කරමින් මගේ පියාද මව්ද සහෝදරයන්ද Rahab knew that she and her family were going to be destroyed unless they found refuge in God. රාහබ් දැනගත්තා ඇයට රැකවරණය නොලැබුණොත් ඔහුගේ සියලු දෙනා ඔහුගේ පවුලේ අය විනාශ වෙනවා කියලා. දෙවියන් වහන්සේගේ රැකවරණය නොලැබුණොත්. And she says, I want to make an agreement with you. ඇය කිව්වේ මට ඕනේ ඔබලා සමග ගනුදෙනුවක් තබන්න. When you come to take the city of Jericho, do not kill us. ඔබ යෙරිකෝවේ ඔබලා ඇතුළු සියලු දෙනා යෙරිකෝ නගරයට එනකොට අපව මරන්න එපා. But save us, don't kill us.
අපිව ගලවන්න, අපිව මරන්න නැතුව. Rahab, now she knows God, she knows that she can find protection under God, but now she wants her family to be protected as well. රාහබ් දැනගත්ත දෙවියන් වහන්සේ ගැන, දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ගැන, ඒ වගේම ඇයට විතරක් නෙමෙයි ගැලවීම, ඇයගේ පවුලටත් අවශ්‍යයි කියලා. Rahab knows the Lord and now she wants others, her family, to know about him. රාහබ් දැනගෙන හිටියා දෙවියන් වහන්සේ ගැන, ඒ වගේම ඇගේ පවුලේ අයටත් දැනගන්න උවමනාව තිබුණා රාහබ්ට. So now she is trying to put others under the umbrella of protection of God. දැන් ඇය හදන්නේ මේ ආරක්ෂාවේ රැකවරණේ කුඩයක් යටතට ඇගේ පවුලවම රැගෙන එන්න. When you know the true God, you will want others to know him as well. ඔබ සත්‍යතාවයේ දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නවා නම් ඔබට උවමනා වෙනවා අනිත් අයත් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. You will pray for them. ඔබ ඔවුන් වෙනුවෙන් යාඥා කරයි. You will tell them, you will warn them, you will love them. ඔබ කියයි, ඔබ අවවාද කරයි, ඔවුන්ව දැනුවත් කරයි. You will not be satisfied to see them living and dying without Jesus. ඔබ තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ මේ ජීවත් වෙලා මැරිලා නිකම්ම යනවට. So Rahab did this proposal to the spies. රාහබ් දැන් මේ ඔත්තුකාරයන් සමග ගනුදෙනුවක් කරන්න යනවා. And the spies agreed and accepted her proposal. ඔත්තුකාරයෝ මේකට එකඟ වුණා. Let us එකඟ වෙලා කැමති. Let us see this in verses 14 until 16. අපි දැන් 14 සහ 16 පද බලමු. I start with verse 14. Our lives for your lives, the man assured her. If you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us the land. 17 වෙනි පදය. ඒ මිනිස්සු අයට කතා කොට අපේ මේ කාරණ නුඹලා එලිදරව් නොකර ගත්තොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ දේශය අපට දෙන කල අපි නුඹට කරුණාවද සැබෑකමින්ද ක්‍රියා කරන්නෙමුව. එසේ ක්‍රියා නොකළොත් අපේ ප්‍රාණය නුඹලා වෙනුවට මරණය පැමිණියේවයි. 15. So she let them down by a rope through the window, for the house she lived, it was part of the city wall. 15 වෙනි පදය. එවිට ඈ ලණුවකින් ඔවුන් කවුළුවෙන් බැස්සෙව්වාය. මක්නිසාද ඇගේ ගිය නුවර පවුර පිට තිබුණේය. Verse 16. Now she had said to them, go to the hills, so the pursuers will not find you. Hide yourselves there 3 days until they return, and then go on your way. 16 වෙනි පදය. ඈට පවුර පිට වාසය කළාය. ඈ ඔවුන්ට කතා කොට එළවාගෙන ගිය අයට නුඹලා අසු නොවන පිණිස කඳුකරයට පලා යල්ලා. ඔවුන් හැරී එනතුරු එහි 3 දවසක් සැගී සිටිපල්ලා. ඉන්පසු නුඹලාගේ ගමන ඵලයල්ලායි ඔවුන්ට කීවාය. The spies promised to Rahab that they will protect herself and her family. මේ සාක්ෂිකාරයෝ පොරොන්දු වුණා, ඔත්තුකාරයෝ පොරොන්දු වුණා ඇයට සහ ඇගේ පවුලේ අයට රැකවරණය දෙනවා කියලා. Rahab kept these spies safe, and then in the night she let them down from the window of her house. රාහබ් ඔත්තුකාරයන්ව ආරක්ෂා කරා. ඒ වගේම ආරක්ෂා කළ රාත්‍රියේදී ඇය ඔවුන්ව පහලට දැම්මා. Because her house was built on the wall of the city, and through her window they could go outside the wall. ඇගේ නිවස තැනිලා තිබුණේ ඒ තාප්පේ. ඒ නිසා ඇයට පුළුවන් එතන ජනේලකින් එළියට දාන්න ඔවුන්ව.
By doing so, she proved that she was a friend of God and she was a friend of God's people. ඒ මේ දේ කරමින් ඇය අපිට දකින්න තියෙන්නේ ඇය දෙවියන් වහන්සේගේ මිත්‍රත්වයක් තිබුණා දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ සමග මිත්‍රයි. By hiding and helping the spies, she proved that she was working for God and not against God. ඒ වගේම ඇය මේ ඔත්තුකාරයන්ව සංගවලා කළේ ස්වාමින් වහන්සේගේ සෙනඟට ස්වාමින් වහන්සේට ඒ කරන්නා උදව් උපකාරයි. But still the spies had doubts about Rahab. නමුත් මේ ඔත්තුකාරයන්ට සැකයක් තිබුණා. Until the moment that she let them to go, she could have betrayed them and she could have arranged for them to be killed. ඇයට තිබුණා ඔවුන්ව පිටත් කරන තුරුම අවස්ථාව පාවල දෙන්න. පාවල දීලා අල්ලලා දෙන්න. But she did not do it. නමුත් ඇය එහෙම කරේ නැහැ. Let us read Joshua 2:17 until 20. හොඳයි අපි ජෙෂුවා 2:17 ඉඳලා 20ට කියමු. Let's go verse by verse. I start with verse 17. The men said to her, "This oath you made us swear will not be binding on us." 17 වෙනි පදයේ ඒ මිනිස්සු නුඹ අප දිවුරාගත් මේ දිවුරුම ගැන අපි නිදොස් වන්නෙමුව. 18. Unless when we enter the land you have tied this scarlet cord in the window through which you let us down, and unless you have brought your father and mother, your brothers and all your family into your house. 18 වෙනි පදයේ අප දේශයට ආකල මේ රතු නූල් පටිය නුඹ අප බැස්සූ කවුළුවෙහි බැඳ තබා නුඹේ පියාද මව්ද සහෝදරයන්ද නුඹේ පියාගේ ගෙයි වැසි සියල්ලන්ද නුඹ වෙතට ගෙයි එකතු කර ගනින්න. 19. If anyone goes outside your house into the street, his blood will be on his own head. We will not be responsible. As for anyone who is in the house with you, his blood will be on our head if a hand is laid on him. 19 වෙනි පදයේ එවිට කවරෙක්වත් නුඹේගේ දොරටු වලින් පිටවි වීදියට ගියොත් ඔහුගේ ලේ තමාගේම හිස පිට වන්නේය. අපි නිදොස්ය. නුඹ සමග ගෙයි සිටින යමෙකු පිට අතක් හෙළුවොත් ඔහුගේ ලේ අපේ හිස පිට වන්නේය. 20. But if you tell what we are doing, we will be released from the oath you made us swear. This වෙනි පදයේ නුඹ අපේ මේ කාරණේ එලිදරව් කළොත් නුඹ අප දිවුරාගත් දිවුරුම ගැන අපි නිදහස් වන්නෙමුය කීවෝය. So, the spies promised Rahab and her family මේ සාක්ෂිකාරයෝ රාහබුගේ පවුලේ අයයි if you tie this scarlet cord on the window of your house, මෙන්න මේ රතු පටිය ඔබේ ජනේලේ ගැට ගහලා තිබ්බොත් and if everyone stays in the house the time we attack Jericho, අපි ජෙරිකෝවට ඇවිල්ලා පහර දෙනකොට මේ නිවසේ ඇතුලේ සිටින හැම දෙනෙක්ම then everybody is going to be saved. හැම දෙනෙක්ම යනවා ගැලවෙන්න. Scarlet cord has the color of the blood. මේ රතු පටියට අර්ථය නම් ලේ. This scarlet cord was a picture of our salvation. මේ රතු පටියේ පින්තූරයක් තමයි අපේ උන්වහන්සේගේ රුධිරය. It is a picture of the salvation of a sinner who comes to Jesus and is cleansed by the blood of Jesus that was shed on the cross. මේ පින්තූරයක් තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ළඟට පැමිණෙන්නා වූ අය උන්වහන්සේගේ ලේ හරහා ගැලවීම ලැබීම.
all those that put their faith in the shed blood of Jesus on the cross of Golgotha will be saved. හැම කෙනෙක්ම ඇදහිල්ල විශ්වාසය උන්වහන්සේ මත තැබූ ඒ ගෝල්ගොතා කඳු මුදුනේ ඒ ස්වාමින් වහන්සේ තුල තැබුවොත් ගැලවෙනවා. The scarlet cord demanded faith. මේ රතු පටිය ඇදහිල්ල පෙන්눔 කරනවා. This scarlet cord had first to be tied in the window of Rahab's house. මේ රතු පටිය පළමු කොට ගැට ගැහිවිය යුතුයි ඒ ජනේලයේ. So, although the scarlet cord was attached to the promise, it was useless unless it was tied in the window of Rahab's house. ඉතින් රාහබ්ගේ ගෙදර මේ රතු පටිය So it is not enough to know that this scarlet cord can protect you. මේ රතු පටිය නොතිබුණොත් ඒ කියන්නේ ගැලවීම ගැන But you have to use it and tie it in the window if it's going to help you. රතු පටිය නිකන් නෙවෙයි ඒක රතු පටිය ගැට ගහලා තියන්න ඕනේ ඒ ජනේලේ. Rahab showed faith and she took the cord in her window. රාහබ් ඒ ඇදහිල්ල පිළිබඳ විශ්වාසය පෙන්눔 කරා රතු පටිය ගැට ගහලා. For a sinner to be saved, he has to believe the promise of God that his sins can be cleansed through the blood of Jesus that was shed on the cross. පෞකාරයා විශ්වාස කළ යුතුයි උන්වහන්සේ තුළ ඒ වගේම විශ්වාස කරලා ඒ පටිය ගැට ගැසිය යුතුයි. It is not enough to know the word of God that your sins can be cleansed through the blood of Jesus. You have to believe it. You have to put faith on these words. ඒක දැනගෙන විතරක් මදි. ඒ ඇදහිල්ල තුල අපි විශ්වාස කරිය යුතුයි. The same way Rahab put her faith on the promise about the scarlet cord. ඇය ඇදහිල්ල ඇදෙව විශ්වාස කරා ඒ වගේම ඒක ක්‍රියාවටත් නැංගුවා. Possibly she was wondering, is it going to work? සමහර වෙලාවට මේක සිදු වෙයිද කියලා ඇය ළඟ කුතුහලය තියෙන්න ඇති. Possibly she was afraid or she had doubts. සමහර විට ඇය බයෙන් ඉන්න ඇති. ඇය අවිශ්වාසයකිනුත් ඇයට තියෙන්නත් ඇති. But we must learn to walk in faith on the promises of God. අපි විශ්වාසය තුල අපි කළ යුතු දේ තමයි ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කළ යුතුයි. This scarlet cord also is a picture of the blood of the lamb that was sacrificed, that was killed on the first Passover in the Old Testament. මේ රතු කුකුර අපිට පින්තූරයක්. ඒ බැටළු පැටවාරන් ගැන. God said, if you put the blood of the lamb on the top and the side of your doorpost, and you are in the house, you will be protected. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ඒ බැටළු පැටියාගේ රුධිරය ඔබේ නිවසේ තිබුණොත් ඔබ රැකවරණය ලබනවා. Again, this first Passover lamb is a picture of the sacrifice of Jesus and his blood that was shed. ඒ වගේම නැවතත් මේ පාස්කුවේ බැටළු පැටවාරනුත් සිහිපත් කරනවා. ඒ රුධිරය සිහිපත් කරනවා. ඒ රැකවරණය සිහිපත් කරනවා. So, the scarlet cord demanded faith.
මේ රතුපටිය ඇදහිල්ල පෙන්වු පිළිඹු කරනවා. Also, the Scarlet Court demanded urgency. ඒ වගේම මේ රතුපටිය හදිසි අවශ්‍යතාවය උවමනාවදී පෙන්වුම් කරනවා. Let us go to verse 21, Joshua 2:21. යොෂුවා 2:21 අපි බලමු. Agreed, she replied. Let it be as you say. So she sent them away and they departed. And she tied the scarlet cord in the window. 21 වෙනි පදය ඈ නුඹලාගේ වචනවල හැටියට වේවායි කියා ඔවුන් පිටත් කළාය. ඔව්හු ගියෝය. ඈ රතු ලණුව කවුළුවේ බැන්දාය. As soon as the spies left, Rahab did not waste time and she took and tied the scarlet cord in her window. ඊටමත් ඉක්මනින් ඒ ඔත්තුකාරයන් ගියේ විගසම ඇය කාලය නාස්ති කරේ නෑ. එවලෙම ඇය ඒ රත්පටිය අරගෙන බැන්දා ඇගේ ජනේලය. She did not want to take any chances. කිසිම අවස්ථාවක් ඇය ගත්තේ නෑ. එකනෙහිම ඇය රතු ලණුව කවුළුවේ බැන්දා. She wanted to be ready to avoid the judgment that God was going to bring on the city. ඇයට උවමනයි සූදානම් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ විසින් එවන්නා වූ විනිශ්චය ඒ නගරයට එයින් ගැලවෙන පිණිස. She was serious. She wanted to be saved. ඇයට උවමනාව තිබුණා ගැලවෙන්නට. So immediately she tied the scarlet cord in her window. ඊටමත් ඉක්මනින් ඇය ඒ රතුපටිය අරගෙන ජනේලෙ ගැට ගැහුවා. There is a verse in the Bible that I like and speak about this urgency for our salvation. බයිබලයේ තියෙනවා එක්තරා පදයක් මම කැමති ඒකට ගැලවීම ගැන. Let us go to 2 Corinthians chapter 6 and verse 2. හොඳයි 2 කොරින්ති බලමු. 2 Corinthians 6:2. හොඳයි 2 කොරින්ති 6:2. For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I heard you. I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation. 2 කොරින්ති 6:2. පිළිගත යුතු කාලයකදී නුඹට අහුම්කන් දුනිමි. ගැලවීමේ දවසකදී නුඹට පිහිට වුනිමි. උන්වහන්සේ කියනසේක. මෙන්න දැන් පිළිගත යුතු කාලය. මෙන්න දැන් ගැලවීමේ දවසය. Amen. Amen. God says, now is the time of salvation. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ දැන් තමයි ගැලවීමේ දවස. Do not wait. Do not postpone it. ඔබ බලා සිටින්න එපා, කල් දමන්න එපා. God says now, today is the time for salvation. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ අද තමයි වෙලාව අවස්ථාව ගැලවීමේ. And that's a word for all of us. මේක මේ වචනේ අපි හැමෝටම Regarding your salvation, do not postpone it. Do not wait. Take the step now and give your heart to Jesus. Believe in Him. ඔබගේ ගැලවීම ගැන ඔබ පියවර තබන්න ස්වාමින් වහන්සේ තුල ඔබ ගැලවෙන පිණිස. God speaks so clearly to us, and He says, if you want eternal life, if you want to avoid judgment, believe in Jesus now. දෙවියන් වහන්සේ ඊටම පැහැදිලිව කියනවා ඔබට වමනා නම් විනිශ්චයෙන් ගැලවෙන පිණිස ඔබට වමනා නම් සදාකාල ජීවනයේ උරුම කරගන්න පිණිස දැම්මම පියවර තබන්න. Believe in Jesus today, because today is the day of salvation. ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිගන්න දවස අද නම් අද තමයි ඔබේ ගැලවීමේ දවස. අදම පිළිගන අදම ගැලවීම. The choice is yours. Decide now, today is the time of salvation. තෝරා ගැනීම ඔබ සතුයි. මේ මොහොතේම දැම්ම ගැලවීම පිණිස.
coming to the Scarlet Court, it also demands commitment. නැවතත් රතු පටිය ළඟට එනකොට ඒ කියන්නේ ඒකේ වැදගත්කම. When Rahab tied the scarlet cord in her window, it was a sign that she was committing herself to God. රාහබ් ඒ රතු පටිය ජනේලේ ගැට ගහන එක පෙන්눔 කරනු ලැබුවේ උන්වහන්සේට ඒ මොහොතේම බාර වීම. By tying the cord, the scarlet cord, she was declaring that I choose the true God and I reject the false gods of my nation. ඒ රතු පටිය ගැට ගැහිමෙන් පෙන්눔 කෙරුවේ මම නියම සත්‍යතාවයේ දෙවියන් වහන්සේව පිළිගනු ලැබුවා. ඒ වගේම අන්‍ය දෙවිවරු බොරු දෙවි දේවතාවන් අතහරිනු ලබනවා. She said, by doing this, I choose the people of God over my people. ඒ වගේම මේ දේ කිරීමෙන් ඇය කිව්වේ මම තෝරගත්ත දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසයා. And also she meant, I am willing, I'm committed to follow the true God. මම පිළිගන්න සූදානමින් සිටිනවා. ඇය මේ කිරීමෙන් ඒ හරහා පෙන්눔 කෙරුවේ සත්‍යතාවයේ නියම දෙවියන් වහන්සේව පිළිගන්න සූදානමින් සිටින. And it's the same for us today. It takes real commitment to live for the Lord in this world. ඉතින් නියම ජීවිතය වීමට ජීවත් වීමට තෝර ගැනීම ඒ හරහා ඒ තීරණය කරා. If you are going to walk with the Lord, you must be different than the people around you. ඔබ ඒ විදිහට ජීවත් වෙනකොට ඔබ වෙනසක් ඇති විය යුතුයි. වෙනසක් තිබිය යුතුයි අනිත් අයට වැඩිය. වටපිටාව සිටින අනිත් අයට වඩා. You must commit yourself that you will live in a different way than the people around you. ඔබ වටා ඉන්න අයට වඩා ඔබේ වෙනසක් වෙන්නට ඔබ උන්වහන්සේ තුල බාර විය යුතුයි. So the scarlet cord demanded faith. මේ රතු පටිය පෙන්눔 කරනවා ඇදහිල්ල. It demanded urgency. ඒ වගේම හදිස්සි භාවය පෙන්눔 කරනවා. And it demanded a commitment. ඒ වගේම කැපවීමක් පිළිබිඹු කරනවා. This is what Rahab did, and this is what each one of us must do. මේක තමයි රාහබ් කෙරුවේ. ඒ වගේම අපි එකිනෙකා කළ යුත්තේ මේ දෙයයි. Now, let us see what happens later with Rahab. දැන් අපි බලමු රාහබ් සමග මොකද ඊළඟට සිදු වුණේ කියලා. Rahab did her part, and now she trusted that the others, the children of Israel, were going to keep their promise as well. රාහබ් ඇයගේ කොටස කෙරුවා. දැන් බලමු රාහබ් බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන් කුමක්ද කරන්න කියලා. Now imagine the scarlet cord is tied in her window. දැන් ටිකක් හිතලා බලන්න ඒ රතු පටිය ගැට ගහලා තියෙනවා ඇයගේ ජනේලේ. And almost every day, Rahab comes to the window and looks out to see if the children of Israel were coming. ඇය නිතරම බලනවා ටික හිතලා බලන්න ඇය ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන් එනවද කියලා. And she was saying, Lord, perhaps today, perhaps tomorrow. ඇය කියමින් නැති අද නැත්තම් හෙට මේ වගේ ඇය කියා ගන්න නැති ඇයටම. And sometime later, the children of Israel entered the promised land. ඉන්පසුව ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෙනග දරුවන් ඇතුල් වුණා ඒ උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු දේශයට. And one day Rahab sees thousands of soldiers coming towards Jericho. ඉතින් ඇය දකින්නේ නැති එක්තරා දිනක දහස් ගණන් මේ සොල්දාදුවන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සෙනග පැමිණෙනවා. Perhaps she's asking herself, are they going to remember? සමහර විට
ඇයි හිතන්නේ නැති ඔවුන්ට මම මතක් වෙයිද? Will this powerful God remind them to keep the promise they gave? මේ බලවතු දෙවියන් වහන්සේට මතක් වෙයිද මේ දරුවන් ඊශ්‍රායල් ඒ දරුවන් කරපු පොරොන්දුව මට දීපු පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්න? They said, our life for yours. Are they going to do it? ඉතින් ඒ අය මගේ ජීවිතය අපේ ජීවිත ගලවයිද? When she sees them, she runs into her house and she checks that everybody is in. ඒ වගේම දැන් මේ දේ ඇය දකින්නකොට ඇය සූදානම් වෙන්නදී හැම දෙනෙක්ම දැන් ගේ ඇතුලේ ඉන්නවද කියලා ඇය බලන්නේ නැති. She makes sure that her father, her mother, her sisters, her brothers and their families, they are in the house. ඇය බලන්නේ නැති. ඒගේ පියා, මව, දරුවන්, සහෝදරයන්, සහෝදරියන් මේ හැම දෙනාම නිවස ඇතුලේ ඉන්නවද කියලා. And she tells them, stay in the house, don't dare to go out. ඒ වගේම ඇය කියන්නේ නැති. නිවසට ඇතුලේ ඉන්න. කොහෙවත් පිට වෙන්න එපා කියලා. Otherwise you will be destroyed. එහෙම නැති වුණොත් ඒව විනාශ වෙන්න යනවා. The children of Israel came to Jericho, and for 6 days they marched once every day around the city. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන් ඇවිල්ලා දවස් 6ක් පුරාවට ඒ නගරය වටාම ගමන් කරා. On the 7th day, they walked 7 times around the city. 7 වෙනි දවසේ 7 වතාවක් ගියා ඒ නගරය වටා. So they walked total 13 rounds around the city. ඔවුන් එකතුව ගත්තොත් 13 වතාවක් ඒ නගරය වටා ගියා. Everybody that was walking around the wall of the city, they could look at the window of Rahab and they could see the scarlet cord hanging. හැම කෙනෙක්ම මේ නුවර වටා ඇවිදිනකොට එයාට පේන්නේ නැති රාහබ්ගේ ඒ රතු පටිය මේ හැම දෙනෙකුටම දකින්න ලැබෙන්න ඇති. And this was a sign that there was a promise for regarding the the cord. මේක පෙන්눔 කරනවා මේ රතු පටිය දැක්කහම ඒක සිහි වෙනවා. ඔවුන්ගේ පොරොන්දුව සිහිපත් වෙනවා. This scarlet cord was testifying to the children of Israel that were walking outside as well. ඒ වගේම මේ දරුවන් එළියේ සිටිනකොට මේ පිළිබඳව ඔවුන් විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඇති. Because they also were walking based on a promise. මේ අයත් මේක දැකලා ඔවුන් පොරොන්දුව තුල සිටින්න ඇති. They were walking based on the promise of God that he was going to destroy the walls of the city. මේ පොරොන්දුව ලබා ගන්නට ඔවුනුත් මේ නගරය ඇතුළට ඇතුල් වෙන්න පොරොන්දු උඩ ඔවුනුත් සිටියා එවිට. So just like Rahab that had faith, they had faith also as they were walking. හරියට රාහබ්ටත් තිබුණනේ ඇදහිල්ලක් ඒ අයගේ රැකවරණය ගැන. ඒ වගේම මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන්ටත් ඒ විදිහටම පොරොන්දු උඩ ඔවුනුත් ඇවිදගෙන හිටියා පොරොන්දුව ලබා ගන්න පිණිස. And the scarlet cord was a reminder to them and to Rahab that God was working. ඒ වගේම මේ රතු පටිය ඔවුන්ට සිහිපත් වුණා ඇතුල් වීමට ඇතුල් වෙනට. When they finished the 7th round on the 7th day, the children of Israel, ඊශ්‍රායල් දරුවන් 7 වෙනි වතාවේ 7 වෙනි වටේ ගිහිල්ලා අවසන් වන විට they shouted and the walls of the city were destroyed. ඔවුන් කෑ ගැහුවා. එතකොට ඒ යෙරිකෝ වටාම බිඳ වැටුණා. යෙරිකෝ පවුර. You can see that in Joshua chapter 6. ඔබට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් යෝෂුවා 6 වෙනි පරිච්ඡේදය.
And when the walls were destroyed, the children of Israel got in and they killed everyone and destroyed everything. මේ පවුර බිම වැටුනහම ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන් එකට ඇතුල් වෙලා හැම දෙනෙක්ම මරලා ඔවුන්ව විනාශ කරලා දැම්මා. But when the wall destroyed, there was a small part of the wall that was not destroyed. මේ පවුර බිඳ හැලෙනකොට බිඳ වට්ටන විට එක්තරා කොටසක් පුංචි කොටසක් ඒසේම පවතුණා. And that part of the wall happened to be the house of Rahab, the part where the house of Rahab was built. ඒ කොටස තමයි රාහබ් විසින් ගොඩ නැගුවා වූ කොටස රාහබ්ගේ කොටස. It was the part of the wall that had a scarlet cord hanging on. ඒ කොටස තමයි එතන තමයි අර රතු පටිය ගැට ගහලා තැබුවේ. තැබපු ස්ථානය. And everyone that was in the house of Rahab behind the scarlet cord were saved. They were not killed. රාහබ්ගේ නිවසේ සිටියව හැම දෙනෙක්ම ඒ රතු පටියට යටත්ව තිබුණා වූ හැම දෙනෙක්ම putting their faith on what the scarlet cord represented, දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව මේ අයගේ විශ්වාසය තබා තිබුණා. which was the promise of their salvation from God, මේක දෙවියන් වහන්සේ විසින් පොරොන්දු වුණා වූ ඔවුන්ගේ ගැලවීම. Rahab and her family were saved. ඒ හරහා ඒ පොරොන්දුවේ තුල රාහබ් සහ රාහබ්ගේ නිවසේ අය ගැලවුණා. Everyone who comes to God through faith in the finished, completed work of Jesus on the cross, හැම කෙනෙක්ම ඒ සත්‍යතාවයේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට පැමුණුනා වූ උන්වහන්සේ තුල ගමන් කරමින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔවුන්ගේ ජීවන ගමන නිසියාකාරව ඇදහිල්ලෙන් යුතුව අවසන් කළා වූ අය. everyone who believes in the shed blood of Jesus on the cross, හැම කෙනෙක්ම ඒ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිරය හැලුවා වූ රුධිරය විශ්වාස කළා වූ then this person comes under the protection of the blood of Jesus. මේ අය යේසුස් වහන්සේගේ ඒ රැකවරණය තුලට ඒ ලේවල රැකවරණයට ඇතුල් වුණා වූ Because there is power in the blood of Jesus. මේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේවල තිබෙනා වූ බලය කරනකොටගෙන In the New Testament, many times Jesus is called as our Passover lamb. බොහෝ අවස්ථාවල අලුත් කිව්ස්මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා යේසුස් වහන්සේ අපේ පාස්කු බැටළුවා කියලා. The first Passover in the Old Testament, when the children of Israel were in Egypt, පළවෙනි පාස්කුව ඊශ්‍රායල් සෙනග ඊජිප්තුවේ සිටින විට it was a picture of the sacrifice of Jesus on the cross. ඒකත් පින්තූරයක් වුණා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසයේදී ජීවිතේ පූජා කිරීම. On that night of the first Passover in the Old Testament, the angel of death came to kill every firstborn in the country of Egypt. පළවෙනි පාස්කුව පරණ කිවිසුමේ සිදුවෙන අවස්ථාවේදී ඊජිප්තුවේදී එතනදී හැම කුළුඳුලෙක්ම මරණයට පත් වුණා. The reason was that the king of Egypt, the Pharaoh of Egypt, did not allow the children of Israel to go back to their land, and God judged him with this destruction of the firstborn. ඒ කුළුඳුලන් මැරුණේ හැම නිවසකම ඒකට හේතුව තමයි ඊශ්‍රායල් සෙනග ඊශ්‍රායල් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන්ට නිදහස් වෙලා යන්නට ඉඩ නොහැරීම නිසා. But God, sorry. රජතුමා පාරාවෝ විසින් ඔවුන්ට නිදහස් වෙලා යන්න නොදින්නු හේතුව නිසා. But God provided protection for his people. නමුත්
දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දරුවන්ට සැපෙව්ව උන්වහන්සේගේ දරුවන් ආරක්ෂා කළා. And God said, you will kill a lamb and put the blood on a basin and then on the doorpost and the top, on the side and the top of your doorpost. හොඳයි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔබ බැටළු පැටවෙක් මරලා ඒ ලේ තවරන්න කියලා උළුවස්සේ. And everyone who is in the house behind the door that has the blood of the lamb will be protected, will be saved. එතනදී උළුවස්සේ ලේ තවරුණු හැම කෙනෙක්ගේම නිවසක් රැකවරණය ලබයි ආරක්ෂා වෙයි කිව්වා. You can see this story in Exodus chapter 12. ඔබට පුළුවන් නික්මයාම 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේදී ඒක බලා ගන්න. As long as they remained behind the door that had the blood of the lamb, people were protected. බැටළු පැටවාගේ ලේ දොරේ උළුවස්සේ ගාපු ඒ හැම දෙනෙක්ම මේ සිදුවීමේ මේ අවස්ථාවේ හැම දෙනෙක්ම ගැලවෙනු ලැබුවා. සෑම නිවසකම කෙනෙක්ම ගැලවෙනු ලැබුවා. As long as we remain under the blood of Jesus that was shed on the cross, we are protected, we are saved. අද දවසේත් අපි ඒ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් රැකවරණය ලැබුවා වූ අපි ගැලවෙනු ලැබුව අය. God will protect us from any attack of Satan. දෙවියන් වහන්සේ අපව යක්ෂයාගේ සෑම පහර දීමකින්ම අපව ගලවනු ලබනවා. God will protect us from dangers. දෙවියන් වහන්සේ අපව භයානකකම් වලින් ගලවනු ලබනවා. So learn every day spiritually to cover yourself and to cover your family with the blood of Jesus that was shed on the cross. ඉගෙන ගන්න හැමදාම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් ඔබේ නිවසේ අය ඔබ සියලු දෙනා රැකවරණය කරන්න. හැම දවසකම ඒ රැකවරණය ලබා ගන්න. Believe in this protection because there is power in the blood of Jesus. විශ්වාස කරන්න මේ රැකවරණය ගැන මොකද යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වල බලය තියෙනවා. Let me tell you a story. මම ඔබට සිදුවීමක් කියන්නම්. There was a woman who believed in Jesus, a Christian woman, but she was married to a man that he used to get drunk every night. එක්තරා කාන්තාවක් කිතුරු කාන්තාවක් විවාහ වුණා. විවාහ උනේ හැමදාම බීමත්කමට හුරු වුණා වූ මිනිහෙක්ව. So every day she was praying for the salvation of her husband, and she was praying that he would stop drinking. හැමදාම ආඥා කරනවා ඒ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇගේ පුරුෂයා බීම නවත්තයි කියලා. One night after the man got drunk, he started walking back to his house. එක රාත්‍රියක් ඔහු බීලා එනකොට නිවසින් And suddenly he noticed an evil person, an evil spirit running after him. ඔහු නිවසේ ඉන්නකොට එකපාරටම ඔහුට තේරුණා එක්තරා අශුද්ධ ආත්මයක් ඔහු පසුපස එනවා. The evil spirit said, "You are mine." අශුද්ධ ආත්මය ඔහුට ඇහුණා කියනවා ඔබ මගේ කියලා. And the man full of fear ran towards his house and the evil spirit behind him. දැන් මේ මිනිහයා දුවගෙන ගියා ඒ නිවසට යනකොට තමන්ගේ නිවසට යනකොට ඒ අශුද්ධ ආත්මය ඔහුට පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා. When he arrived at the gate of his house, he noticed that the evil spirit stopped. දැන් මේ නිවස ළඟට යනකොට ඒ නිවසේ ගේට්ටුව තියෙනවනේ ගේට්ටුවෙන් ඇතුල් වෙනකොට ඒ අශුද්ධ ආත්මය ගේට්ටුවෙන් පිටත හිටියා නැවතුණා. ඔහුට ඒකේ හොඳට තේරුණා. The man was surprised and said, "What is happening?" මේ මනුස්සයාට හරි පුදුමයක් ඇති වුණා. මොකක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. The evil spirit said, "I cannot get in there."
මේ අශුද්ධාත්මයට තේරුණා මට යන්න බෑ ඒක ඇතුළට. The man asked, why not? එතකොට මනුෂ්‍යයා අහනවා ඇයි බැරි? And the evil spirit said, මේ අශුද්ධාත්මය කියනවා your wife prayed the blood of Jesus over this house. I cannot get in. ඔබේ භාර්යාව යාඥා කරනවා මේ නිවසේ ඒ යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලට යටත් කරලා. The man went in the house, told his wife about it, and he said, I want to accept Jesus in my life. I want to change. මේ මනුෂ්‍ය ගිහිල්ලා ඔහුගේ භාර්යාවට කියනවා මේ සිදුවීම කියලා මට ඕනේ යේසුස් වහන්සේ ලබා ගන්න මම පිළිගන්නවා කියලා. And he was saved. ඔහු ගැලවුණු ලැබුවා. Amen. Amen. ආමෙන්. There is power in the blood of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ තුල බලය තියෙනවා. Let's come to the story of Rahab to finish the story. හොඳයි අපි දැන් රාහබ්ගේ සිදුවීම් වෙතට යමු ඒ අවසන් කරන පිණිස. Rahab was saved. රාහබ් ගැලවුණා. She joined the people of Israel. ඇය ඊශ්‍රායල් සෙනගට එකතු වුණා. She married one of them. ඇය විවාහ වුණා යම් කෙනෙක් ඔවුන්ගේ කෙනෙක් සමග. And she became part of the covenant blessings of God. ඇය දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයට වැසුණ කොටසට අයිති වුණා. She became part of a holy nation. ඇය ශුද්ධ දේශයේ කොටස්කාරියක් බවට පත් වුණා. God took this woman from the mud and she gave her the honor to be one of the ancestors of Jesus Christ. දෙවියන් වහන්සේ ඇයව මඩවලින් අරගත්තා. අරගෙන ඇය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පරම්පරාවට අයිති කෙරෙව්වා. When you read the genealogy of Jesus in Matthew chapter 1, you will find Rahab there. මතෙව් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔබ කියවනකොට පරම්පරා ගැන විස්තර ඔබට රාහබ් ගැන කියවන්න හැකියාව ලැබේ. Praise God. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Rahab was the great grandmother of King David. රාහබ් දාවිද්ගේ මවගේ මව වෙන කෙනෙක්. She was the mother of Boaz and the mother-in-law of Ruth. බෝවාස්ගේ අම්මා රූත්ගේ නැන්දම්මා තමයි ඇය. God took her from shame and he made her eternally famous. දෙවියන් වහන්සේ ඇය ලැජ්ජාවෙන් ඉහළට එසෙව්වා ඔසවලා ඇය ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් බවට පත් කරා. He gave to this trusting sinner a special place in his eternal plan. මේ පෞකාර ස්ත්‍රියව ස්වාමින් වහන්සේ සදාකාලිකවම ඇයට සදාකාලිකත්වය ලබා දුන්නා. What the Lord did for Rahab can do for you as well. රාහබ්ට කරපු දේ දෙවියන් වහන්සේට ඔබ සමගත් කරන්න පුළුවන්. He can take you and he can save you. ඔබට උන්වහන්සේට අරගෙන ඔබව ගලවන්න පුළුවන්. He can change you and he can make your life a life of blessing. උන්වහන්සේට පුළුවන් ඔබ වෙනස් කරලා ආශිර්වාදයේ ජීවිතයක් බවට පත් කරන්න. He will not make you an ancestor of Jesus like Rahab. ඒක රාහබ් වගේ ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ පරම්පරාවට ඇතුළු වීමක් සිදු නොවේ. But be sure that you can become an ancestor of many Christians that will come to believe in Jesus when you allow God to use you. ඔබ බොහෝ කිතුණුවන්ගේ පරම්පරාවට එකතු වෙයි යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා වූ කොටසට. And expect that one day when you arrive in heaven, you will find many people to welcome you
because you have brought them to believe in Jesus. දවසක ඔබ සදාකාල ජීවනයට ඇතුළු වුණාම බොහෝ දෙනෙක්ව ඔබවත් ආදරයෙන් පිළිගනු ලැබයි. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත්තා වූ අය. Amen. 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 Praise God. Amen. There are many things we can learn from this story of Rahab. බොහෝ දේවල් අපිට මේ රාහබ් හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. First of all, we can learn that women are very important in the plans of God. පළමු කොට මේ ස්ත්‍රිය දෙවියන් වහන්සේ තුල ඊටම වැදගත් කෙනෙක් වෙනවා. And if you read the heroes of faith in the book of Hebrews chapter 11, හේබ්‍රු 11 වෙනි පදේ ඔබ කියවුවොත් විශ්වාසය පිළිබඳව ප්‍රධානම කාරණාව there are only two women referred there. ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා. One was Sarah, the wife of Abraham. එක්කෙනෙක් සාරා අබ්‍රහම්ගේ භාර්යාව. And the other one was Rahab, the prostitute, that she was not an Israelite, but she was saved. අනිත් කෙනා තමයි වෛශ්‍යාව වන රාහබ්. ඊශ්‍රායල් කෙනෙක් නොවන්නා වූ රාහබ්. The second thing we can learn is that for the grace of God, there are no limitations. ඒක දෙවෙනි දේ තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණාවේ සීමාවක් නැහැ. God can save anyone. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඕන කෙනෙක් ගලවන්න. Don't say God cannot save me. God can save anyone. කියන්න එපා දෙවියන් වහන්සේට මාව ගලවන්න බෑ කියලා. දෙවියන් වහන්සේට සියලුම දෙනෙක් ඕන කෙනෙක් ගලවන්න පුළුවන්. Salvation is through faith in Jesus Christ. ගැලවීම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ විශ්වාසයෙන් ලැබේ. And when you believe in Jesus Christ, then God makes you part of his family. ඔබ යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරොත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ පවුලට එකතු කරගනු ලබනවා. You become a member of God's family. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලේ කොටස්කාරයෙක් වෙනවා. God can change your life. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න. Like he changed the life of Rahab, he can change your life as well. හරියට රාහබ්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරා වගේ ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. And if God has changed your life, remember to give thanks to him. දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කර විට මතක තබා ගන්න උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්න. If God has not changed your life yet, now is the time for you to come to him and be saved. දෙවියන් වහන්සේ තාමත් ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරලා නැත්තම් දැන් තමයි මොහොත ඒ වෙනස් කරගන්න. Now is the time to come and believe in Jesus. දැන් තමයි මොහොත ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න. Because today is the day of salvation. මන්ද අද තමයි දවස ගැලවීමේ දවස. Now is the day of salvation. දැන් මේ මොහොත තමයි ගැලවීමේ දවස. Take the step and be saved. පියවර තබලා ගැලවෙන්න. God wants your salvation. දෙවියන් වහන්සේට උවමනායි ඔබ ගැලවීම ලබා ගැනීමට. God provided for your salvation. දෙවියන් වහන්සේ සපයන ඔබේ ගැලවීම සඳහා උවමනා දෙයි. He sent Jesus to die on the cross and shed his blood for you. උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේව එවලා උන්වහන්සේගේ රුධිරය හලනු ලැබුවා අප උදෙසා. Accept him in your life. ඔබ පිළිගන්න ඔබේ ජීවිතයට. Believe in him with all your heart. විශ්වාස කරන්න ඔබේ මුළු හදවතින්. And salvation will come to you. ගැලවීම ඔබ වෙතට පැමිණේ. Amen. Amen. ආමේන්. ආමේන්. Let us pray. අපි යාඥා කරමු.
Heavenly Father, thank you for your great love for us. ස්වර්ගයේ වැඩ වසන අපගේ පියාණනි ඔබගේ උතුම් වූ ප්‍රේමය නිසා ස්තුති කරනවා. Thank you for providing for our salvation. ස්තුතියි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපේ ගැලවීමට සපයනු ලබන නිසා. Thank you for willing and wanting to change our lives. ස්වාමිනී අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ජීවිත වෙනස් කරන්න සලසන නිසා. Lord, we want to thank you for what you have done in our life until now. යන්නේ අපි බොහොසට ස්තුති කරනවා මේ තාක් අපිට අපේ ජීවිතවල සිදු කළා වූ සියල්ල නිසා. Thank you for changing us. ස්තුතියි ස්වාමිනී අප වෙනස් කරන නිසා. Thank you for the blood of Jesus that was shed on the cross on Golgotha. ස්තුතියි ස්වාමිනී ගොල්ගතාවේදී ඒ හෙළුවා වූ රුධිරය නිසා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ. Thank you that the blood of Jesus cleanses us from every sin and every unrighteousness. ස්තුතියි ස්වාමිනී අපේ සියලු පාපය අපේ සියලු අධර්මිෂ්ඨකම ඒ රුධිරයෙන් පවිත්‍ර කරන නිසා. Lord, help those that don't know you to come to you with faith in Jesus. පියාණනි උපකාර කරවන ඔබ වහන්සේ නොදන්නා වූ අයට ඔබ වහන්සේ තුරට පැමිණලා ඒ තුල ඇදහිල්ල ඇති කරගන්න පිණිස. And make this day a day of salvation. අද දවස ඔබ වහන්සේ ගැලවීමේ දවසක් කළ මැනව. In the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. Amen. ආමේන්. ආමේන්. It's good, before we finish, to sing a song that speaks about the power of the blood of Jesus. ඊටමත් හොඳයි. යේසුස් වහන්සේගේ බලය ගැන, ලේවල බලය ගැන ගීතිකාවක් ගායනා කරනවා මේ මොහොතේ. Let us sing it together in English and Sinhalese. අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා ගායනා කරමු ඉංග්‍රීසියෙන් සහ සිංහලෙන්. And remember, you can find protection under the blood of Jesus. මතක තබා ගන්න යේසුස් වහන්සේගේ ලේ හරහා ඔබට රැකවරණ ලබා ගන්න පුළුවන්. Let us sing together. අපි ගායනා කරමු එකට. Amen. Amen. Glory to God. ආමේන්. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. There is power in the blood of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ ලේවල බලය තියෙනවා. God bless you. Yesu bihitai. Jai Masi. Jai Masiki.